प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त को प्रेज द लॉर्ड। पुनर्बार आज सुंदर समय तांकर पवित्र वाक्य को आपण मान निकट उपस्थापना करने प्रभु ये सुंदर समय सुजोग देथिबा मु विशेष प्रभु धन्यवाद दिए एवं ये चैनल माध्यम रे आउ थे आपण मान को प्रभु को वाक्य परिवेषण करने जो सुजोग मत मिली सुजोग पाई मु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आमनकर प्रिय पास्टर हरीश को मध्य मु विशेष धन्यवाद देवी। आउ ए समय मु आपण मान को मध्य अनुरोध करिया को चाहिबी जे आमनकर ए चैनल को आपण माने दया करी सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, कमेंट करंतु, जो द्वारा कि आमनकर ए प्रकार वीडियो आपण माने पाई पारुथिबे एवं अनेक प्रभुंकर वाक्य को आपण माने सुनी पारुथिबे। आजिरो आमनकर प्रसंग होउची प्रकृत अभाव मोचनकारी किए अटंती। मोर प्रिय माने आमे ए जगत मध्य जो जीवन यापन करूछु एवं आमने जो जगत रे आमे बंचिछु अनेक समय आमनकर अनेक प्रकार अभाव आमे अनुभव करिथाउ। आमनकर जदि भी अनेक परिस्थिति भल थाई पारे, हो तो आपनकर चाकरी थाई पारे, आपनकर बिजनेस थाई पारे, आपनकर जे कोनसी गोटे रोजगार पंथा थाई पारे, तथापि मध्य कोठी ना कोठी कोनसी ना कोनसी विषय आपनकर बेले बेले अभाव हो जाई थाए। किंतु सही समय आमाने आमनकर अभाव केमिति पूर्ण होबो सेटा आमाने सदा बेले माने चिंता करिथाउ। से विषय पाई आमे व्यस्त होइताउ, से विषय पाई आमाने सदा बेले आमाने व्यतिव्यस्त होई कि आमाने चाहिथाउ केमिति आमनकर अभाव पूर्ण हो पारिबो, केमिति अभाव मोर मोचन हो पारिबो। से विषय को आमे अधिक आमे सदा बेले जानिया पाई चाहि माने से अभाव मोचन हेबा पाई आमे सदा बेले इच्छा करिथाउ। किंतु आज आमाने आलोचना करिबा वाक्यरु जे आमनकर प्रकृत अभाव मोचनकारी किए अटंती एवं आमनक जीवन रे विशेषतः केउ विषय अभाव हेई थाए, जो अभाव कि आमनकर पूर्ण हेबा नितांत आवश्यक रही अछि। आमाने भावी थाउ जे केवल आमनकर टंका पैसार अभाव केवल माने दूर हेबा दरकार, केबा खाद्यपेयर अभाव केवल दूर हेबा दरकार, केबा पोशाक पत्र अभाव केवल दूर हेबा दरकार। आमे एई विषय को बेसी गुरुत्व देई थाउ। खाद्य वस्त्र बासगृह एई अभाव को आमे बेसी माने आमे भावी थाउ जे एटा ही आमनकर प्रकृत अभाव बोलिकी। किंतु प्रकृत अभाव केवल एटा नुहे। प्रकृत अभाव कौन आज आमे से विषय आलोचना करिबा। सेति पई आज आमे देखिबा गीत संहिता 23 तार 1 पदरु आमे जदि 5 पद पर्यंत 6 पद पर्यंत जदि आमे देखिबा से अनेक सुंदर विषय गुड़ाक लिखा जाई अछि। आउ ए गीत संहिता 23 को निश्चित भाव रे आपण माने पढिचंती जानिचंती, एटा आपण को पाई निश्चित भाव रे गोटे अति परिचित शास्त्रांश अटे। किंतु तथापि एई अंशर आज आमे आलोचना करिबा जे आमानकर प्रकृत अभाव मोचनकारी किए अटंती। आपणकर प्रकृत अभाव मोचनकारी किए अटंती। मोर प्रिय माने ए जगह आमे देखि पारुचु गीत संहिता 23 रो 1 रो लिखा जाए, सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक मोहर अभाव हेबो नाही। सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक तेणु मोर अभाव हेबो नाही। गीत रचक दाऊद जे कि जणे मेषपालक थिले, जणे प्रतिपालक थिले, मेष मान को से चराउथिले, किंतु परमुहूर्त से जणे राजा हेले, इस्राएल रो राजा हेले एवं राजा भावरे से जदि भी से जणे देशर प्रतिपालक अटंती। कारण वाक्य लिखा जाए जिहुदी माने जेतेबेले जनकु राजा करुथिले, जणे राजा जेतेबेले तांकर रहुथिले से राजा को से माने प्रतिपालक भाव से माने देखुथिले। आउ जहाँ को से माने प्रतिपालक बोली कहउथिले से माने समस्ते राजा माने अटंती। आउ सी राजा आमनकर दाऊद निजे जणे राजा अटंती, आमनकर दाऊद निजे जणे प्रतिपालक अटंती। तथापि से कहउचंती जे सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक अटंती। मोर प्रिय माने सदा प्रभु को से निजर प्रतिपालक भाव से ग्रहण करुचंती एवं से निजकु गोटे मेष संगे से तुलना करुचंती। से कहउचंती सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक, तार अर्थ से कहया पाई चाहुचंती मु सदा प्रभुंकर बा सेही प्रतिपालकंकर मु जड़े मेष अटे। निजकु से नम्र करुचंती, गोटे मेष भाव से निजकु उपस्थापना करुचंती। से जड़े राजा हेले सुधा से निजकु मेष
ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରି ନିଜକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନକୁ ସେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ହିଁ ମୋର ଅଭାବକୁ ମୋଚନ କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଠିକ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଯଦି କହିପାରିବେ ଯେ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ସେ କେବଳ ମୋର ଅଭାବକୁ ମୋଚନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ମନୋଭାବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବକୁ ମୋଚନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୋଜଗାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଭାବ କେବଳ ପଇସା ଦ୍ୱାରା, ଅଭାବ କେବଳ ଧନ ଦ୍ୱାରା ମୋଚନ ହେଇନଥାଏ। ଅଭାବ ମୋଚନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ରାଜା। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନକୁ ସେ ଯୋଗାଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଯୋଗାଇବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିବ, ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଡ୍ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଯୋଗାଇବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ଲାଇ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଡିରେକ୍ସନ ଦେବେ, ଗାଇଡେନ୍ସ ଦେବେ, ଡିରେକ୍ସନ ସେ ଦେବେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରପର ଗାଇଡ କରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଠିକ ସେମିତି ଜଣେ ପ୍ରତିପାଳକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଅଛି। ସେ ନିଜର ମେଷମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଯୋଗାଇବେ, ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଯୋଗାଇବେ। ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ନିଜର ମେଷମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ କଢେଇକି ସେ ନେବେ, ଡିରେକ୍ସନ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଗାଇଡ ସେ କରିବେ। ତୃତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସେ ଗାଇଡ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ ତାହା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ତିନୋଟି ବିଷୟର ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଭିଜନର ଅଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନର ଅଭାବ, ତୃତୀୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ଅଭାବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଅଭାବ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୋଚନ କରିପାରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ମୋହର ଏହି ଅଭାବ ମୋଚନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ହୁଏତ ନିଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ବାସଗୃହ ହୁଏତ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରପର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରପର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ, ତାହା ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେଉଁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟର ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଭିଜନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡିରେକ୍ସନ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇକି ନେବେ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତଳକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୋମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଏଇଠି ଆମେ ମେଷପାଳକଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ମେଷମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁକୋମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୟନ କରାଇବେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ।
ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଶାରୀରିକ ଆହାର ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ। ଆଉ ସେଇ ଆହାର କଣ? ସେଇ ଆହାର ହଉଛି ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ। ସେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ, ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନେ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ଗୋଟେ ମେଷ ହିସାବରେ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ଯୋଗାଇବେ। ଶାରୀରିକ ଆହାର ଯୋଗାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ଯୋଗାଇବେ, ସେହି ଆହାର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେ ଦେଇପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ବଳ ଆସିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସାହସ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭିଟାମିନ୍, ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍, ସମସ୍ତ ଏନର୍ଜି, କ୍ୟାଲସିୟମ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେ ସମୟରେ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଏହି ପଥର ଗୁଡାକୁ ତୁମେ ରୁଟିରେ ପରିଣତ କର ଆଉ ତାକୁ ଭୋଜନ କର। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୁକୋମଳ ତୃଣ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ତୃଣ ଯେପରି ମେଷ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଏ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା, ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ମତେ କଢାଇକି ନିଅନ୍ତି। ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ କଢାଇକି ନିଅନ୍ତି। ଜଣେ ମେଷ ପାଳକ ଗୋଟେ ମେଷକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖ ପାଖକୁ ସେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଭୀର ଜଳ, ଯୋଉଠି ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳ ଅଛି, ଜଳ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମେଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଇ ପାରିବ, ଆଉ ସେ ନିଜର ଶୋଷକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ଜଳ, ଗଭୀର ଜଳକୁ ସେ ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ପରିଷ୍କୃତ ଜଳ, ଯୋଉଟା କି ପରିଷ୍କାର ଥିବ, ସ୍ଥିର, ଯୋଉ ପାଣି ସ୍ଥିର ହେଇକି ଥିବ ସେଟା ପରିଷ୍କୃତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାଣି ବୋହିକି ଯାଉଥିବ ସେଇଟା ଏତେ ପରିଷ୍କୃତ ନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ସେ ମତେ କଢେଇକି ନିଅନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଜଳ ରୂପ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ କଢେଇକି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉପଯୁକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରୋଭିଜନ। ଏଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆଜି ଏଇ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରପର ଆଜି ଗାଇଡେନ୍ସର ଅଭାବ ଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆତ୍ମିକ ଆହାର, ଯୋଉଟା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପୁଣି ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନାହିଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ଆଜି ନାହିଁ, ଯୋଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାପୁରି ସେମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ଆଉ ସେ ମତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆହାର ଯୋଗେଇବେ, ସେ ମତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ଯୋଗେଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ମତେ ଯୋଗେଇବେ, ବାକ୍ୟ ଯୋଗେଇବେ, ଯୋଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେହି
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି, ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋର ପରିବାର କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ସେଇ ପରିବାର କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ପରିବାର ପିଲାମାନେ, ସେଇ ପରିବାର ସଭ୍ୟମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ କୌଣସି ବିପଦର ସେମାନେ ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋଭିଜନ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରିଥାଉ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଥାଉ। ଗୋଟେ ମେଷକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛଡାଯିବ, ସେଠି ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଭୟ ଥିବ। ଯଦି ପାଖରେ ମେଷ ପାଳକ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ମେଷ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ବିଚଳିତ ହେବ, ଡରିଯିବ, ଦରକାର ପଡିଲେ ସେ ସେଠି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ସେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେଷ ପାଳକ ସେ ପାଖରେ ଥିବେ, ତେବେ ସେ କଣ କରିବେ ନା, ସେ ମେଷକୁ ସେ ଉଠେଇକି ଆଣିବେ, ସେ ମେଷର ଯତ୍ନ ସେ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ, ସେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ ସେମିତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର କଣ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ରିଷ୍ଟୋର କରନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି ହି ରିଷ୍ଟୋର୍ସ ମାଇ ସୋଲ୍। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ବିଚଳିତ ହେଇଥାଉ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଉ, ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁଣି ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଆପଣ ନାମ ସକାଶୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ମତେ କଢେଇକି ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରପର ଡିରେକ୍ସନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧର୍ମ ପଥରେ କଢେଇକି ନେବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେଷକୁ ସେ ଗୋଟେ ରାଇଟ ପ୍ଲେସକୁ ସେ ଯେମିତି କଢେଇକି ନିଅନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ ପ୍ଲେସକୁ, ରାଇଚିୟସନେସକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇକି ନେବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମନ୍ଦ ପଥରେ ସେ କଢେଇକି ନେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇକି ନେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଢେଇକି ନେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପଥରେ କଢେଇକି ନେବେ, ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅଧର୍ମରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମ ପଥରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ପଥରେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ସେମାନେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ନେବେ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ନେବେ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ପଥରେ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିପଦରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ, ତତ୍ଵ, ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପଥରେ କଢେଇକି ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସେଇ ପଥର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ସେଇ ପଥର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଥିବ, ସେଇ ପଥର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଥିବ, ସେଇ ପଥର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥତା ଥିବ, ସେଇ ପଥର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପଥରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢେଇକି ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେ ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା, ନିଜର ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ସିଏ ହେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋଚନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କୋଉ ପଥରେ ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ବୋଲି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣିନଥାଉ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ପଥରେ ସେମାନେ କଢେଇକି ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ସେ ଠିକ ପଥରେ, ସଠିକ ପଥରେ, ଧର୍ମ ପଥରେ ସେ କଢେଇକି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ପଥରେ କଢେଇକି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଗାଇଡର, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ପଥରେ କଢେଇକି ନେବେ। ପୁଣି ଆମେ ତଳକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରୂପ ତ୍ୟାଗ ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରେମ? ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରୂପ ଉପତ୍ୟାଗ ଦେଇ ଗମନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜଗତରେ ସମାଜରେ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏ ଜଗତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବେ? ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆମମାନେ ହୁଏତ ଅନେକ ବିପଦ ଦେଇକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିପାଳକ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମେଷପାଳକ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋହନ ତାର 10:11 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ସେ ନିଜର ମେଷ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ ଯିଏ ପାଇଛି, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପଦକୁ ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରୂପ ଉପତ୍ୟାଗ ଦେଇ ଗମନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଥିବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇକି ନେଇପାରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ମେଷପାଳକ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ 4 ପଦରେ, ତୁମର ପାଞ୍ଚଣ ଓ ତୁମର ବାଡ଼ି ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଣ ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ବାଡ଼ି। ପାଞ୍ଚଣ ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ତାର ଅଗ୍ରଭାଗ, ବାଡ଼ିର ଅଗ୍ରଭାଗ ଯୋଉଟା ବଙ୍କା ହେଇଥିବ, ସେଇ ପାଞ୍ଚଣ ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ମେଷପାଳକ କଣ କରନ୍ତି ନା, ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ସେ ଯଦି ସେମାନେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ସେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ବାଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଡେଇକି ଆଗକୁ ସେ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ନା, ମେଷ ପାଳକଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ପାଞ୍ଚଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି। ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବେ ନା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଅଲଗା ପଥରେ, ଭୁଲ ପଥରେ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଥିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ପଥରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇକି ନେବେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଗାଇଡ କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ପ୍ରେମ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ସେମାନେ ଠିକ ବାଟରେ, ଠିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତାହାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଣ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ବାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବ, ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଜ ସଜାଉଅଛ, ତୁମେ ତୈଳରେ ମୋ ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରିଅଛ, ମୋ ପାନ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡୁଅଛି। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ମାନେ, ମେଷର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ମାନେ ବନ୍ୟ ଜୀବ ମାନେ, ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ମେଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ମେଷପାଳକ କଣ କରନ୍ତି ନା, ମେଷକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେ ଚରେଇ ନିଅନ୍ତି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେ ମେଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଆଜି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକ, ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତ ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ମେଷ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବିପଦ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମେଜକୁ କଣ କରିପାରିବେ, ସେ ମେଜକୁ ସଜେଇବେ। ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ମେଜକୁ ସଜେଇବେ। ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା, ଅନେକ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ କେବଳ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା ଅନେକ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା, ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମେଜକୁ ସେ ସଜେଇବେ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମେଜ ସଜାଇବେ। ଆଉ ସେ ମେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ସେ ବିଚଳିତ ହବ, ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହବ, କାରଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ରାଜା ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ତୈଳରେ ମୋ ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରିଅଛ, ମୋ ପାନ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତୈଳ ଯାହାକି ଅଭିଷେକକୁ ବୁଝାଏ। ତୈଳ ଯେତେବେଳେ କି ହାରୁଣଙ୍କ ଉପରେ ଢଳାଗଲା, ଯାଜକ ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା, ସେଇ ତୈଳ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ତାହା ଢଳା ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ସିକ୍ତ ହେଲେ ସେଇ ତୈଳ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅଭିଷେକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଆପଣ ସିକ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ କେବେ ଶୁଷ୍କ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇ ମାନେ ସୁକୋମଳ ତୃଣ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ମାନେ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଆପଣ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର କେବେ ମଳିନ ନଥିବ, ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଆପଣ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ସିକ୍ତ ହେଇକି ରହିବେ, ଫ୍ରେଶ ଦେଖାଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଅଭିଷେକ ସଦାବେଳେ ଫ୍ରେଶ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଅନଏଣ୍ଟିଂ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ। ତାହାଙ୍କର ତୈଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସିକ୍ତ କରିକି ରଖିବ। ଏବଂ ପୁଣି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ମୋର ପାନ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡୁଅଛି। ପାନ ପାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଉଛୁଳି ପଡିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାବେଳେ ଉଛୁଳି ପଡିବ। ସେଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମତେ ଜଳ ମାଗିଥାନ୍ତ, ଆଉ ସେଇ ଜଳ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୃଷିତ ହେଇନଥାନ୍ତ, ଆଉ ସେଇ ଜଳ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ତାହା ଉଛୁଳି ପଡିଥାନ୍ତା। ସେଇ ଜଳ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ସେଇ ପ୍ରକାର ପାନ ପାତ୍ର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ସେଇ ପାନ ପାତ୍ର କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତ ମେଷପାଳକ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିପାଳକ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ପାନ ପାତ୍ର ବା ଯୋଉ ପାନ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ସେଇ ଜଳ, ସେଟା ସଦାବେଳେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବ। ତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ଦିନ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଜଳ, ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରହିବ, ତୁମେ ଯୋଉଟା ପାନ କରିବ, ତାହା ମାନେ ତୁମେ କେବେ ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବରଂ ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାହା କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ତାହା ମାନେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ବୁଝାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପରିତ୍ରାଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇକି ରହିବା। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଖୁସିର ବିଷୟ, କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, କେତେ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ ଯଦି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବେ, ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ନା ପ୍ରୋଭିଜନର ଅଭାବ ହେବ, ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ଅଭାବ ହେବ, ନା ଡିରେକ୍ସନର ଅଭାବ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋହର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ,
पुणी मु सर्वदा सदा प्रभुंको गृह बास करी देखु मंगल आउ दया सदा सर्वदा ताहांकर जीवन जाए पश्चातगामी हेबो जी सदा प्रभु को निजर प्रतिपालक करिथिबे कौन सी मंगल विषय तांकर अभाव हेबो नाही सदा प्रभुंकर दया केबे मध्य तांक प्रति अभाव हेबो नाही सदा बेले से मंगल देखिबे आनंद पाइबे खुशी पाइबे अमंगलता से देखिबे नाही मात्र से प्रभुंकर मंगल विषय प्रभुंकर दया से अनुभव करि परिबे आ सदा प्रभुंकर गृह रे से सर्वदा वास करिबे अर्थात सदा प्रभुंकर उपस्थिति रे से सदा बेले रहिबे सदा प्रभुंकर उपस्थिति जो माने पांती से लोक माने धन्य मोर प्रिय माने आज अनेक परिवार गुडी करे अनेक माने लोक मानक जीवन रे आज सदा प्रभुंकर से प्रकृत मेष पालकंकर उपस्थिति नथिबा हेतु आज परिवार गुडी को आज छिन्न भिन्न हो जाउछन्ती परिवार गुडी को आज शुष्क हो जाउछन्ती परिवार गुडी को आज विशृंखलित हो जाउछन्ती परिवार गुडी को आज पूरा पूरी से माने नष्ट भ्रष्ट हो जाउछन्ती किंतु जो परिवार सदा प्रभुंकर उपस्थिति रहिबो सेही परिवार केबे मध्य से प्रकार हे परिबो नै तेणु मोर प्रिय माने आज आपण चिंता करंतु जे आपणकर प्रकृत प्रतिपालक किए अटंती आ आपणकर प्रकृत अभाव कौन अछि से अभाव मोचनकारी किए अटंती ताहा आपण चिंता करंतु आ जदि सदा प्रभु आपणक जीवन प्रकृत अभाव मोचनकारी या जदि आपण अनुभव करूचंती ताहाले आपण सदा प्रभुंकर प्रतिपालक माने सदा प्रभुंकर आपण गोटे उपयुक्त विश्वासी बा जणे मेष हुअंतु ताहाको आपण निजर प्रतिपालक बा राजा भाव रे आपण ताहाको सदाबेले स्वीकार करंतु ताहांकर गाइडेंस द्वारा आपण आगो को जाहंतु ताहांकर प्रोविजन को आपण सदाबेले रिसीव करंतु सेटा आपण जहा चाहुतबे ताहा जे सदाप्रभु आपण को जोगेबे ताहा नुहे मात्र जहा आपण को आवश्यक ताहा से आपण को जोगेबे आ से जोगान द्वारा आपण परितृप्त होंतु आनंद पांतु से माने निजको संतुष्ट करंतु आ देखिबे सदा प्रभु को द्वारा आपण को जीवन रे कौन सी विषय अभाव हेबो नाही प्रभु अल्प पठित वाक्य शिक्षा रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।